میں ریکویسٹ کروں گا سردار آصف صاحب جو کارڈف برانچ کے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں وہ آ کے تلاوت کلام پاک بھی کریں اور دعا کریں شہید لیڈران کے لیے، شہید بھٹو، شہید بی بی، اور 8 اکتوبر کے جو زلزلہ زدگان میں جو شہید ہوئے ہیں کشمیر اور پاکستان میں، ان سب کے لیے وہ دعا بھی کریں گے. جی پلیز پہلے تلاوت اور پھر دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ جو کلمات پڑھنے والے کو بولے مقبول فرما، جس میں کلمات ہو سکے. یا اللہ ہمارے جو شہداء ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، بھٹو صاحب اور ان کی محترمہ کی والدہ صاحبہ، اور ہمارے جو آزاد کشمیر میں زلزلہ ہم نے جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یا اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی رجوعات بلند فرما. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ جی. تقاریر کے بعد عام طور پر قرارداد پیش کی جاتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ قرارداد ہم پہلے ہی پیش کریں تاکہ میڈیا میں بھی، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر یہ قرارداد پیش کریں. یہ قرارداد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے پلیٹ فارم سے گستاخ رسول کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے اور توہین آمیز فلم کو یوٹیوب سے ہٹانے کے لیے ہم قرارداد پیش کرتے ہیں، اور سب لوگ ہاتھ کھڑا کر کے اس قرارداد کی تائید کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہمارے معزز شریف پڑھ لو. جی نہیں، میں نے اتنی چھوٹی سی لکھی، یہ لکھی تھی. نہیں دوسری جو نا پریزیڈنٹ صاحب چیئرمین تھے ٹھیک پڑھ لو. ٹھیک. یہ چوئی صاحب نے صحیح کہا، یا ہم نے آخر میں پڑھنی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن جناب آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، ان پر بھی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان پر بھی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی چودھری لطیف اکبر صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا، جو صدر پاکستان نے کشمیر کی آزادی کے متعلق جو انٹرویو دیا یونائٹڈ نیشنز میں، وہ بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس انٹرویو کو. اور جو گستاخ رسول کے بارے میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ پوائنٹ آف ویو اپنا دیا پوری مسلم امہ کا، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ دو قرارداد ہماری اس چیز کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. جی. اور شہید لیڈران ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو شہیدوں کا علم ہے وہ انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھے گا. میں گزارش کروں گا کہ جو بھی صاحب تقریر کریں 2 منٹ کے اندر، کیونکہ ہم ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب کو. سیاسی تقاریر تو ہوتی ہیں، ہر ایک کا جذبہ ہے، آپ کی موجودگی سب سے بڑی یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے لائے ہیں. واٹ فورڈ سے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں امجد امین بوبی. میں عموماً ان سے آغاز کرتا ہوں، ویسے بھی وہ بھٹک کے کسی اور پارٹی میں چلے گئے تھے، کچھ عرصہ سے آ گئے ہیں، تو ایک دفعہ پھر انہیں ویلکم کرتے ہیں. امجد امین بوبی. Brother Sahib, it's been an honor to be here today with yourself, and honored to be here with Chaudhry Lateef Akbar Sahib today. And first of all, I would like to wish you good health, because I heard that you was not well
when my friend Sheikh Manzoor was here, we tried to contact you at home. I don't know if you remember. He was not well. When Sheikh Manzoor came from Pakistan, we did try to contact you, but I'm happy that inshallah you're getting better, and inshallah we pray for your health. Coming back to our country, the situation in Pakistan is not what it used to be, but I do give credit to this party because this party have sacrificed a lot for Pakistan. And recently, Asif Ali Zardari went to America, and I was very happy the speech is done in America because at the end of the day, he does defend our country, and it's no Republican party. And I'm sure there's a lot of people who would like to speak here. And thank you very much for inviting me here. Thank you. थैंक यू साहब. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ ईस्ट के PRO पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर और काफ़ी अरसे से हमारे साथ काम भी कर रहे हैं बड़ी मेहनत से, जनाब निसार चौधरी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. करो न फिक्र, ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया, क्योंकि लतीफ़ अकबर साहब की बीमारी के दौरान हर शख्स ने इनकी इयादत करने की कोशिश की, इनके बारे में मालूमात करने की कोशिश की कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआएं की. और मैं तमाम लोगों का, ना कि सिर्फ UK वाले, पूरी दुनिया से लोगों ने फ़ोन किए इनके बारे में, इनकी सेहत के बारे में हर शख्स ने दुआ की. मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ उस तामन का और उनकी दुआओं का. इसके साथ मैं ज़रूर चाहूँगा बहुत शुक्रिया. मैं गुजारिश करूँगा न्यूली अपॉइंटेड साउथ ईस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी आसिम असीफ साहब से कि एक तो हम सब की तरफ से उन्हें मुबारक हो, चौधरी हुकमदार साहब ने उन्हें अपॉइंट किया है फाइनेंस सेक्रेटरी, क्योंकि अब ये तंजीमें नो कर रहे हैं साउथ जोन की. आसिम असीफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप. सबसे पहले मैं चौधरी हुकमदार साहब का फाइनेंस सेक्रेटरी बनने में मुबारकबाद पेश करता हूँ. उन्होंने मुझे इशोन ट्रस्ट दी, और उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करता हूँ. और इसके बाद मैं वेलकम करता हूँ चौधरी लतीफ़ अकबर को. बाकी स्पीचेस इंशाल्लाह लीडर ऑन करेंगे, आप सुनेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अभी कुछ यूथ के कुछ रहनुमा आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने उन्हें तकरीर करानी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो लेट है. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े शोला बयान मुकर्रर हैं, जाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी लूटन ब्रांच मसूद राना साहब से. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर. हज़ार दश्त पड़े, लाख आफ्ताब उभरे. हज़ार दश्त पड़े, लाख आफ्ताब उभरे. जबीं पे गर्द, पलक पे नमी ना आई. कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फ़कीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी ना आई. मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा हुआ शजरा नसब. मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा हुआ शजरा नसब. बात करने से कबीले का पता चलता. वकार महफिल जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, हम सब आपकी सेहत के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहे. जब आज आपको देख रहे हैं तो मुतमय्यन है कि अल्लाह ताला आपका साया आपकी औलाद पर, आपके ख़ानदान पर, आपकी बरादरी पर और बिलखसूस आपकी जमात पर कायम और दायम रहे. हमने हर दौर में तज़लील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरों को ज़िया बख्शी. आपकी शख्सियत
किसी तारफ की मोहताज नहीं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर कड़ा और मुश्किल वक्त आया, आप हमेशा शीशा पिलाई हुई दीवार बने। और आज जब हम आपकी सेहत के बारे में सोचते हैं तो यकीनन दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज़ाद कश्मीर में वापस लौटेंगे। आज मैं एक बात कह देना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस अंदाज में कश्मीरी कौम की तर्जमानी की है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी शख्स ने कश्मीरियों की तर्जमानी की है तो वो आसिफ अली ज़रदारी साहब। और हम सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ बिल्कुल उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के साथ और शहीद बीबी के साथ खड़ी रही। बातें तो चौधरी साहब बहुत कहने की हैं, लेकिन असल हम आपको सुनने आए हैं। और थैंक यू वेरी मच चौधरी हुक्मदार साहब, अबरार मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि हमें आपने मिल बैठने का मौका दिया। थैंक यू। शुक्रिया जी मसूद राना साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे के सदर नौजवान है, वो भी बड़े शोना बयान मुकर्रर हैं और बड़ा साथ दे रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, असद नवाज साहब। मेरा दिल कर रहा था कि आज थोड़ी लंबी तकरीर करूँगा, लेकिन टाइम को देख के थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा। अभी आपको टाइम देते हैं, आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं साउथ जोन के सदर चौधरी कमदार साहब का, इब्राहिम मीर साहब का दिली मशकूर हूँ कि उन्होंने हम जियालों को चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से मिलने का मौका फराहम किया ताकि हम अपने लीडरों को देखें, उनको सुने और उनसे कुछ सीखें। और इंतहाई मशकूर हूँ उनका कि वो बहुत कम टाइम में फिर भी हमारे पास यहाँ आए और हमारी नौजवान वर्गों की हौसला अफजाई की। उनके साथ साथ में मियां अफजल खालिद साहब और स्टेज पर जितने भी बैठे हुए मेहमान हैं और तमाम जो सब लोग बैठे हुए हैं, उन सब का भी मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के बारे में बहुत सुना, मीर साहब से सुना, चौधरी निसार साहब हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं, हमेशा बात होती रहती है उनसे। मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान में आ रहा है, जिस तरह चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम गाड़ा है कश्मीर में, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम अगले 5 साल के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। इन जैसे लीडर अगर हमारी पार्टी में होंगे और हम नौजवानों की और जियालों की जो रहनुमाई करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार कोई नहीं छीन सकता। इसी के साथ मैं अपने ख्यालात का जो है वो इज़हार जो है वो ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा फिर जंग जियो TV 786 और ARY की तशरीफ लाने का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साफ और वाई वक्त का भी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं कि सियासत और सहाफ़त का दोनों का चोली दामन का साथ है, और बज़ाहिर तो ये है कि सियासत को सहाफ़त से अलग रखना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रांच लूटन के जनाब बशीर नाज साहब, वो एक फौतगी भी हुई थी, उसके बावजूद तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बशीर नाज साहब। मैं आपकी तरफ से पूरा जाने की जनाब से तमाम आप जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोगों का रजना है कि आज की ये हमारी तकरीब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना और पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब के एजाज़ में मुनक़्क़द की गई है। जनाब का ये तारुफ मुख्तसर वक्त तो बहुत है, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि आप जब बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला उसको जो फ़ायदामंदी तो हुआ, ये शायद जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। आप पार्टी हमारी कीमती सरमाया है। आपने हमेशा इंतहाई मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलम को बुलंद रखा और हमेशा मुस्तकिल मजाजी, साबित कदमी, जवान मर्दी और हमेशा हौसला
बुलंदी के साथ पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के साथ रहें। आपसे हमारी बहुत तवक्को और उम्मीद है और हम यकीन करते हैं कि आगे भी पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बस बहुत शुक्रिया शीना साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मोहतरम है और काफ़ी प्यारी शख्सियत है लुटन से, चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुटन ब्रांच के ज़िया मुहीउद्दीन शाह साहब। मेहमान ख़ुसूसी सदर महफिल चौधरी हुक्मदार साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले मैं चौधरी हुक्मदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका मुयस्सर किया ताकि हम दोस्त चौधरी साहब से मिल सकें। इनकी बीमारी के दौरान मैं इनके अजीज़ नसार साहब से टेलीफोन पर रब्ते रहा। आज मुझे पता लगा नसार साहब ये इससे अलावा मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन टेलीफोन पर मेरा इनसे रब्ता रहा। और अल्लाह ताला आपको से नसीब करे और ये वर्कर जो आपके पास बैठे हैं, आप इनका भी ख्याल रखें और ये आपका रखें। और एक चीज़ और मैं कहते जाता हूँ मुख्तसर 1 मिनट में, मोहतरम इब्रार मीर साहब, आपकी तंजीम पे हम लुटन वाले पूरे एतमाद का इज़हार करते हैं और जहाँ तलब करेंगे हम हाज़िर होंगे। आप जैसे बुजुर्गों का साथ रहे तो इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को आज जो हम गेट वेल सून नहीं, बल्कि मैंने तो उन्हें ये कहा है कि डोंट बी इल अगेन, कि दोबारा बीमार ना हो। हमारी तो ये ख्वाहिश है। चेयरमैन अकरम साहब भी बैठे हुए हैं, वो अवॉइड करते हैं तकरीर को, तो बड़ा शुक्रिया चेयरमैन अकरम साहब का भी, वो भी आए हैं वेबले से। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ था और यहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़ा काम किया। सीनियर हैं, ओहदे अहमियत नहीं रखते। सीनियर वाइस चेयरमैन लेबर विंग बरतानिया जनाब शेख हफीज़ साहब। सबसे पहले तो मैं लतीफ़ अकबर साहब को उनकी सेहत के लिए मुबारक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ भी करूँगा और करता भी हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लतीफ़ अकबर साहब पुराने कारकुनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ऐसे ही लोगों के ऊपर एक कंधों के ऊपर जो है ना पीपल्स पार्टी कायम है। उसकी वजह ये है कि जो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं, मैं हमेशा ये अपनी बात कहता आया हूँ कि हम लड़के थे, उस वक्त बच्चे थे और उस वक्त से हम पीपल्स पार्टी में हमने 40 साल 45 साल पे और किसी ने 30 साल 35 साल लगाए हैं। तो हम अपनी जनरेशन आने वाली औलादों को जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए तैयार करते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहे। उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो मुकाबला करती रही है मुख्तलिफ हालात का, और ये सारा क्रेडिट जो है ना पीपल्स पार्टी के उन वर्करों को, पुराने वर्करों को जाता है जिन्होंने अपनी औलादों को हमेशा तैयार रखा। और हम इंशाल्लाह ताला अब भी अहद करते हैं इस बात का कि हम पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी आइंदा नस्लों को तैयार करते रहेंगे। और जहाँ तक मुखालिफ लोगों का ताल्लुक है तो उसके लिए मुख्तसर एक बात है, जैसे ये साजिशें करते रहे हैं और करते रहेंगे, हम ये कहेंगे वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें, वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें, सुबह सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरा क्यों। आप नौजवानों ने थोड़ा सा लेट भी हुए, प्रोटोकॉल को भी आपने इधर ले शेख हफीज़ साहब अमूमन तकरीर अच्छी मुफस्सल करते हैं, लेकिन आज उन्होंने वक्त की वो कमी को देखा। ये पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम छोटी सी खुशी, छोटी सी बीमारी को बड़े तरीके से हैंडल करते हैं। और यही ख़ानदान का आज आप एक नमूना देख रहे हैं कि कोवेंट्री से और डॉनकास्टर से और लुटन से और दूर से आए हैं। रेडिंग ब्रांच जो है उन्होंने अपॉलजी की है, चशम में एक फौतगी हो गई थी, और एल्सबरी ब्रांच के भी जनरल सेक्रेटरी वो पाकिस्तान गए हुए हैं, इस वजह से कुछ लोग, और कायम कम सदर ग्रेटर लंदन सईद महमूद ने भी अपॉलजी की है, वो भी नहीं आ सके। तो काफ़ी सारी अपॉलजीज मेरे पास हैं, लेकिन मैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वेलकम
جی ہاں بخاری صاحب وہ تو میں آخر پہ کہوں گا چودھری لطیف اکبر صاحب جب وہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ بھی آج انوائٹڈ تھے لیکن وہ بھی نہیں آ سکے آج. خیر میاں صاحب سب کو کور کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی. میں ویلکم بھی کروں گا جو یوتھ کے ہمارے لیڈران ہیں اور ریکویسٹ کروں گا عدنان خواجہ جو صدر ہیں پی وائی لوٹن کے کہ آپ 2 منٹ لیں اور اپنے خیالات سے سب سے پہلے تو آپ مہمانوں سے معذرت چاہوں گا کہ ہم ٹریفک میں اسٹک ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے ہم لیٹ پہنچے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جناب ہمارے چودھری لطیف اکبر صاحب آج ہمیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم کارکنوں پر قائم رکھے. میں زیادہ ٹائم تو نہیں لینا چاہتا لیکن ایک دفعہ پھر آپ صاحب کا لوٹن برانچ کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ہمارے بشیر ناز صاحب, جناب مسعود رانا صاحب اور پیر رجاب محی الدین صاحب کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے لیے اور پی وائی او کے لیے کام کرتے رہیں گے. والسلام. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے دوست ہیں بھائی, وہ بھی نوجوان ہیں اور نوجوان جو ہے وہ کسی بھی تنظیم کے لیے اثاثہ ہوتے ہیں. سابق جنرل سیکرٹری پی وائی او یو کے جناب رمیز چودھری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جو لوگوں آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا, اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ میرے عظیم قائد کی صحت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید سے انتقام عطا فرمائے اور ایسے لیڈروں کا سایہ ہمارے ساتھ پر قائم رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. نہیں میں اناؤنس کو کروں گا نا. وائس چیئرمین ہے پی وائی یو کے ڈانکاسٹر سے جیسے رمیز صاحب تشریف لائے, وہ بھی ڈانکاسٹر سے آئے ہیں دور سے. میں چاہوں گا کہ وہ جو لطیف اکبر صاحب کی آج جو ہم صحت کے لیے یہ فنکشن ارینج کیا ہے اس کے لیے 2 الفاظ کے. جان سکلین صاحب وائس چیئرمین پی وائی یو کے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا سابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے جو یو کے پی وائی او کے ہیں اور موجودہ کوآرڈینیٹر زرداری ہاؤس پی وائی او یو کے لیے جناب شہزاد کاظمی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیے بھٹو ازم. آج کی ہمارے محفل کے مہمان خصوصی پارٹی کے بانی کارکن, ہمارے رہنما, جن کی زندگی کا سارا سفر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گزرا, اور آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی صحت اللہ کی مہربانی سے دن بدن بہتر ہو رہی ہے. اور اس حالت میں بھی آج یہ ہمیں اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مشن کے وہ جھنڈا جو محترم بینظیر بھٹو شہید کے ہاتھ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا, اس جھنڈے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہم لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے تمام دوستوں, بھائیوں, ساتھیوں, پیپلز یوتھ آرگنائزیشن برطانیہ کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں آج کے اس واقعے کی جو ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ہوا, ایک اور دہشت گردی, اس کو میں کنڈم کرتا ہوں اور اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم سے. اور میں اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب دوست بھائی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے سپاہی ہیں اور ہمارا ازم صرف اور صرف ایک ازم ہے اور وہ ازم ہے بھٹو ازم, جس کے جھنڈے کے تلے ہم سب لوگ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. آج میں آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کی تقریب اور تقاریر بڑی مختصر ہوں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چودھری صاحب زیادہ دیر یہاں پہ تشریف نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں ابھی بھی ریسٹ کی ضرورت ہے, اور لیکن اپ اینڈ ڈاؤن یو کے میں ہو رہے ہیں. بڑی یہ بہادری ہے, بڑی اس کی ہمت ہے کہ اس ابھی یہ صحیح طرح ٹھیک نہیں ہوئے, ریسٹ ہے, لیکن پھر بھی یہ اپنے لوگوں میں جانا چاہتے ہیں. لوگوں کی محبت ہے جو انہیں ہر طرف کھینچتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ ایسٹ کے کوآرڈینیٹر کیسر ملک صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور لائق رحم والا ہے. سب سے پہلے تو جتنے معزز مہمان ہیں یا جتنے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور خاص کر چودھری لطیف صاحب کو اور میاں افضل خالد صاحب کو اور چودھری حاکم داد صاحب کو. سب سے
پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھر ورکر بیٹھے ہیں ان کے لیے فخر کا مقام ہے کہ آج جو شخصیت چودھری لطیف صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، اور ہمیں ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. اللہ حافظ. انہوں نے اپنے دل کی بات کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ صحتیاب ہوئے اور ہر ایک کو خوشی ہے. میں اب ریکویسٹ کروں گا، شعلہ بیان مقرر ہے، صحت ان کی اجازت نہیں دیتی لیکن پھر بھی ان کی شعلہ بیانی وہ ایسی ہے کہ روکے نہیں رکتی. کلچرل افیئرس پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے انچارج جناب خادم حسین ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی لطیف اکبر صاحب، حکمداد چودھری صاحب، میاں افضل خالد صاحب اور ابرار میر صاحب اور دیگر دوستوں، شہزاد قاضی صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نہایت ہی سینئر ساتھی، ہمارے رہنما جناب لطیف اکبر صاحب کو صحت عطا فرمائی. اور اس کے بعد میں صرف آج یہی بات کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس میٹنگ میں باقاعدگی سے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھٹوازم پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم نے کچھ لینا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کو ایک فلاحی مملکت بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو جمہوریت دینی ہے جس کی زندہ مثال آپ نے دیکھی کہ موجودہ پاکستان کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو کا ہی اعزاز ہے جس میں لطیف اکبر جیسے اور آپ جیسے کارکن شامل ہیں. دوسری بات یہ برملا میں یہ کہوں گا کہ ہماری فیملیوں میں شادیاں بھی ہوتی ہیں اور سوگ بھی منائے جاتے ہیں، سالگرہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی میٹنگ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو بھٹو سے وعدہ کیا تھا، ہم نے جو بی بی سے وعدہ کیا تھا، اور ہم نے جو قائد اعظم کے پاکستان کو بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس کو لے کر ہم آج بھی بڑھ رہے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے کارکن جو ہے، اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کی وہ واحد جماعت ہے جس کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خود کو پھانسی لگا لیا لیکن آمریت کے آگے نہیں جھکے. میں پچھلے ہی دنوں یہ میرا پہلا موقع ہے کہ لطیف صاحب کو مل رہا ہوں. باتیں تو فون پہ ہوتی رہی ہیں برادر نثار سے، جہاں یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آپ کی صحت کے لیے دعائیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جس بھی حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن موجود ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اس نے دعا کی ہے. میں پچھلے ہی دنوں ایک اپنی پرانی فوٹو کی البم دیکھ رہا تھا کہ اس میں لطیف اکبر صاحب 10 ڈاؤن اسٹریٹ کے سامنے جب بی بی کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے یہ نعرے لگا رہے تھے. اس لیے ہمیں ان پر بھی فخر ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور ہم آج آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی یو کے عہدیدار یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم میں سانس ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ کی قیادت میں جہاں آپ
बीमारी के बावजूद आज यहाँ पे आए हैं, वहाँ हमें ये भी फख्र है कि आइंदा भी आप हमारे साथ शाना बशाना आगे बढ़ेंगे। आपकी नज़र एक शेर करूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पर सोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। आप हमारे अलम को आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और एक बार फिर हम अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ आपकी क़यादत में हम जैसे कारकुनों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत करने का मौका। सर दूसरा शेर आज पाकिस्तान, जी हाँ, नोटिंगो में ब्रदर नसार ने कहा है कि मैं हमेशा अपनी तकरीर में आखिर में एक शेर पढ़ के जाता हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए। मेरे दोस्तों को भी याद हो गया है कि खुदावंदा क़यामत तक तेरा कुरान जिंदाबाद। ये मेरी पहचान बन गया है शेर, जिसका भी है अल्लाह उसे सलामत रखे। खुदावंदा क़यामत तक तेरा कुरान जिंदाबाद, तेरे कुरान के सदके पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यूँ तो हर कारकुन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। मैं अक्सर जूनियर होने के नाते मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि जो इस पीपल्स पार्टी में जो आता है वो एक तरह से अपने डेथ वारंट पे साइन करता है कि कभी भी शहीद हो सकता है। तो हम में से शायद कोई मुस्तकबिल के भी शहीद या गाजी बैठे हुए हैं, यू नेवर नो। और इन्हीं गाजियों में एक बड़े लीडिंग गाजी जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के आलमोस्ट हर ओहदे पे काम किया, साबिक सदर भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सारे ओहदे, और अब चेयरमैन फेडरल कौंसिल हैं जनाब मियाँ अफजल खालिद साहब से जनाब सदर महफिल चौधरी हुकुमदार साहब बैठ के करता ठीक, आपने हमें मौका दिया आज मेरे पुराने भाई छोटे अजीज जनाब दीपक पर साहब से मुलाकात करने का। जब से मैंने सुना था और मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था कि अल-शबाब में दाखिल हुए और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कैसे से मिलाऊं, क्योंकि वहाँ पे इनकी मुलाकात ज़रा करने भी मुनासिब नहीं थी, हालात भी ऐसे थे। उसके बाद लंदन में आया तो नसार से बात हुई, उन्होंने कहा जी वो अल्लाह का बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है, वो हो रहे हैं। और आज ये खुशी का मौका आप लोगों ने मुहैया किया, आपने अपना मिला, वरना घर तो हम भी जा सकते थे, ये हमें भी मिल सकते थे। मेरे इनके साथ बहुत पुराने तल्लक है और यहाँ के भी हैं, साथ कश्मीर के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं और कुछ इज़म के भी हैं। जो भी इज़म कर लें वो भी साथ ही चलता है ना इस मुल्क के अंदर, मगर सबसे बड़ा इज़म हमारा इनके साथ पीपल पार्टी का। और ये पुराने वर्कर हैं और हर बंदा इनकी, जैसे इमरान मीर ने नज़र अल्बानी का एक वाला दिया है, उनका बड़ा नाम है, वो किसी ओहदे पे रहे या ना रहे, लोग उनको पाकिस्तानी भी इज्जत करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी इज्जत करते हैं, और यही मकाम जनाब चौधरी थे। मैं तकरीर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनके लिए दुआ करूँगा। तो मैं अपने आंसू जरा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इनसे बहुत प्यार है, इसलिए प्यार है कि ये प्यार देने वाले आते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ से एक वफद लेके गया था कश्मीर का, जिसमें MP मेरे साथ थे और लॉर्ड मेयर भी थे। हम मुजफ्फराबाद गए इनके घर, तो मेरे एक दो दोस्त जो मेरे साथ काउंसलर थे, उन्होंने रात के 12 बजे कहा तो साहब हमें फलां दरख्त का मतलब वो उसको क्या बोलते हैं आप, दरख्त जिसको लगाते हैं पौधा नहीं, पौधा है मगर उस दरख्त का मतलब बीज चाहिए। उन्होंने बीज के बजाय तो साहब ने उसी वक्त मुहैया कर दिए कि ये ले जाए आप जाके सीड दिया। तो वो अभी तक भी लोग याद करते हैं इनको, और ये दिन रात हमारे साथ काम करने वाले हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और ये फुल्ली सेहत दे, और अल्लाह ताला हमारे सर पे कायम रहे। पीपल पार्टी के ऐसे लोगों की ज़रूरत है, वो तो आने जाने रहते हैं। जब हमने वो वक्त भी सुना था कि
मुजफ्फराबाद में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं हवाला नहीं देना चाहता, हमें दुख ज़रूर हुआ, मगर हमें पता है कि ये वो आदमी है कि जिसने जो भी मतलब चेयरमैन ने तो दिया ये तस्लीम करेंगे, चाहे इसको पहले करके भेज दिया तो उसने कहा कि विड्रा कर लो, ने विड्रा कर लिया, ये भी इज्जत एहतराम है। और आप इनका वही एहतराम हर जगह पे हर भावना के अंदर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप भी सब इनके लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको फुली सेहत दे और इनके बच्चों पे, इनके दोस्तों पे सबके लिए सेहत हो। बड़ी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया।